खेती कानूनों के शरद पवार के बयान तो बाद सरकार ने दोहराई ऑफर। तोमर बोले इतराज दसन कढ़ण हल, पर किसान आगुआं के रुख दे विच नहीं कोई बदलाव। खेतों ते कढ़िया खेती कानूनों का गुस्सा। बरनाला दे विच बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का झोना किसानां ने पट सुटिया। पुलिस के कोल पहुंचिया मामला। कोटपुरा गोलीकांड की खारिज रिपोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी दे विच पंजाब सरकार। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर। एजी दफ्तर नूं दित्ते गए निर्देश। हाई कोर्ट के फैसले नूं दित्ती जावेगी चुनौती। नवीं SIT भी एक्शन दे विच फरीदकोट च दर्ज किते। सिख प्रचारक पंथप्रीत सिंह के बयान पर सदन के बावजूद ढड्डरियां वाले नहीं होए पेश। पावर कट ते भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार नूं दिखाए तेवर। क्या पंजाब दे विच पावर कट जां दफ्तरां च AC दी वरतों ते रोक लगाउण दी जरूरत नहीं। सही दिशा च काम करन दे नाल मसला होवेगा हल। बिजली कट्टां नूं लैके सूबे दी सियासत दे विच आया करंट। बिजली घरां दे अगे अकाली दल दे वल्लों कीता गया प्रदर्शन। अकाली दल ने पक्खियां वंडण दी चलाई मुहिम। सजा कट के तिहाड़ जेल दे विचों रिहा होए OP चौटाला। अभे बोले जे नहीं आई कोई कानूनी रुकावट तां एलनाबाद तो ही जिमनी चोण लड़नगे साबका CM। शहीदां नूं कैप्टन सरकार दी श्रद्धांजलि। बदले 17 सरकारी स्कूलों के नाम। आजादी गुलाटियां ते सरहद ते शहीद जवानों के नाम ते हुण होवेगी पछाण। तपदी गर्मी के विचाले वरिया राहत वाला मीह। पंजाब हरियाणा के विच बदलिया मौसम का मिजाज। दिल्ली के विच भी मीह तो बाद डिग्या तापमान। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। बुलेटिन तो आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल किसान अंदोलन की। किसान अंदोलन दे विच दादूवाल दी विचोलगी। जिहां सरकार ते किसानां दे नाल गलबात हो रही है, यह दादूवाल होरां दे वल्लों बयान दिता गया। जिहां पहला हरियाणा के CM दे नाल मुलाकात ते हुण किसानां दे नाल गल, यह उन्हां दे वल्लों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि विचोलगी दे लई असीं कमेटी बनाई है। साडी कोशिश गलबात बहाल करवाउणा है, जो इस समय किसानां ते केंद्र दे विचाले रुकी हुई है। दोबारा गलबात शुरू करवाउण दी कोशिश कर रहे हैं बलजीत सिंह दादूवाल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान ने, मतवाजी जथेदार ने, वड्डे सिख आगू ने बलजीत सिंह दादूवाल ते उन्हां दे वल्लों यह जिक्र इस समय किया जा रहा है। तो एक तरीके नाल विचोलगी की कोशिश उन्हां दे वल्लों की जा रही है। उन्हां दे वल्लों कहा गया कि विचोलगी के जरिए एक कमेटी असीं बनाई है ते जो गलबात नूं असीं बहाल करवाउणा चाहुंदे हां ते साडी कोशिश है कि सरकार ते दूजे पासे किसानां दे विचाले गलबात बहाल होवे। हाल ही दे विच दादूवाल दीआं सियासी आगुआं नाल मिलनियां खूब चर्चा दे विच रहीआं सी ते हुण इस नूं जरूर जिहड़ा लिंक किया जा सकता है कि किसानां दे मुद्दे नूं लैके गलबात हो रही। सुणवाउने आ तुहानूं की कुछ कहा गया है बलजीत सिंह दादूवाल होरां दे वल्लों। गलबात से मसला हल होगा, जिसके लिए कल 9 मेंबरी कमेटी जो है किसानों की, उनके साथ मीटिंग भी हुई है। हमारे किसान आगुओं की जो हरियाणा कमेटी के भी अहदेदार हैं और किसान आगू भी हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। तो कल उनकी जो किसान जथेबंदियों के आगू जोगिंदर सिंह उगराहा हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, डॉक्टर दर्शनपाल हैं, जोगिंदर यादव हैं, उनके साथ बात हुई है। आज भी उनके साथ उनकी गलबात थोड़े समय में हो रही। मेरे को फ़ोन आया कि उनके साथ भी गलबात होगी। उनको भी लिखती तौर पे हमने जैसे हरियाणा सरकार को दिया, ऐसे ही किसानों को जो आगू हैं उनके पास भी हमने जो है लिखती तौर पे अपना जो लेटर हेड दिया है। हम सिर्फ ये रोल प्ले करना चाहते हैं कि रुकी हुई गलबात जो है वो तुर पड़े, वो चल पड़े, और जो फैसला है वो किसान जथेबंदियों के आगुओं ने और केंद्र सरकार ने करना है। हम चाहते हैं कि विदाउट वायलेंस ये मसला हल। इस समय साडे नाल बलजीत सिंह दादूवाल जी जुड़ रहे हैं, प्रधान ने HSGPC दे। दादूवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। कित्थे तक गल पहुंची है? देखो जिहड़ी तुसीं पहल कर रहे हो, इस समय हर कोई चाहुंदा है कि सरकार ते किसानां विचाले गलबात होवे ते मसले दा हल निकले। इस करके मैं सीधा सवाल यही पूछना कि गलबात कित्थे तक पहुंची दोवें धिरां दे नाल? देखो गौरव जी, सब तो पहली गल तो यह है कि तुहानूं सब नूं पता है कि जिहड़ी किसानां और केंद्र की गलबात 26 जनवरी तो बाद रुकी हुई है। बिल्कुल, किसान भी चाहती है, केंद्र भी चाहता है कि गलबात होवे ते मसला हल होवे।
ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਇੱਕ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਲੰਘੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅੜਿਆ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹ ਵੀ ਗਰੰਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਯਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ 40 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੋੜੇ ਮੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੋੜ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਢੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ HSGPC ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ,
क्योंकि हर कोई यही चाਹੁंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। किसानों ते सरकार दे विचाले डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। हाल फिलहाल कोई हलचल भी नजर नहीं आ रही ते इस विचाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दे मुखी ते साबका खेती मंत्री शरद पवार ने खेती कानूनां नूं लैके नवीं सलाह दित्ती है। पवार मुताबक खेती कानूनां नूं पूरी तरह खारिज करन दी थां कानूनां दे उन्हां हिस्सियां दे विच सोध कीती जानी चाहिदी है जिस ते किसानां नूं इतराज है। महाराष्ट्र सरकार दे मंत्रियों दा एक समूह कानूनां दे अलग-अलग पहलुआं दे उत्ते अध्ययन भी कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार का थिंकिंग मुझे ये लगता है कि ये कानून में जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करे। जो भारत सरकार ने दिया है वो 100% एक्शन करते बिना वो सुधार करके लाएंगे तो अच्छा होगा। वो थिंकिंग है और सबके साथ वो बातचीत करें। उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पवार दे रुख दा स्वागत किया है ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि सरकार इतराज वाले बिंदुओं ते विचार चर्चा कर उन्हां नूं बदलण दे लई तैयार है। कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। केंद्र के नवे खेती कानूनों के खिलाफ किसान लगातार अंदोलन कर रहे हैं। पिछले 26 नवंबर तो किसान दिल्ली के बॉर्डर से बैठे ने। सिंगू टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने डेरा लगाया होया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। चेक कोरोना वायरस डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं। हैप्पी डॉक्टर से